അസ്സലാമലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏതാണ്ട് 20ഓളം പ്രസംഗകർ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുവാനായുണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിൽ മഗ്‌രിബിന് മുമ്പായി 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എല്ലാവരിൽ നിന്നും നാം കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. It's my honor and privilege to welcome all our esteemed guests today, especially those who have come from outside Kerala. Our Honorable All India Muslim Personal Law Board Women's Wing Convener, Advocate Jalisa Haidar, Dr. Kudusa. We have the esteemed presence of Fatima Muzaffar Sahiba. They all will be introduced as they come to speak, so I don't want to take much of your time for that. Anyway, it's my honor to welcome all of you. बहुत दिल की गहराई से आप सबको मैं इस्तकबाल करती हूँ इस अहम प्रोग्राम में. Sisters, I request you to please stand up and raise the banners that you're holding in your hand so that the voice of dissent carries loud and far. Save Waqf, save Constitution, repeal Waqf Amendment Act. കേരള മുസ്ലിം വനിതാ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത്. പ്രിയരെ, ഈ സദസ്സിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കളും പ്രതിനിധികളുമുണ്ട്. അഥവാ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്, ഇത് ഐക്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. വഖഫ് 2025-നെതിരെ നാം ഇന്നിവിടെ ഉയർത്തുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധ സ്വരം കൂടിയാണ്. വേദിയിൽ റിപ്പീൽ വഖഫ് അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് ബാനർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നേതാക്കളും കയ്യിലുള്ള പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സദസ്സും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. Sisters, please repeat after me. İnkılap Zindabad, İnkılap Zindabad, İnkılap Zindabad, İnkılap Zindabad, Vakıf Samrakshana Samaram Zindabad, Vakıf Samrakshana Samaram Zindabad, Bharanagana Zindabad, Bharanagana Zindabad, Madedaratham Zindabad, Madedaratham Zindabad, İslam ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം, Islam ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം, ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം, Islam ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം, നന്മകൾ വിളയും വഖഫിൻ ദാനം, നന്മകൾ വിളയും വഖഫിൻ ദാനം, നന്മകൾ വിളയും വഖഫിൻ ദാനം, നന്മകൾ വിളയും വഖഫിൻ ദാനം, നിർത്തലാക്കാൻ നോക്കണ്ട, നിർത്തലാക്കാൻ നോക്കേണ്ട, നിർത്തലാക്കാൻ നോക്കണ്ട, നിർത്തലാക്കാൻ നോക്കേണ്ട. വഖഫിൻ സ്വത്ത് സിന്ദാബാദ്. அப்ப இந்த போராட்டம் எதுக்காக போராட்டம்? இது நம்ம வீட்டுக்காக போராட்டம் அல்ல, நம்ம சொத்துக்காக போராட்டம் அல்ல, இது என்னுடைய பேரு என்னுடைய பாட்டிக்காக போராட்டம் அல்ல, நான் ஃபேமஸ் ஆகணும் பாப்புலர் ஆகணும் இல்லை போராட்டம் அல்ல. போராட்டம் நம்முடைய ரப்புல் ஆலமீனுடைய சொத்துக்காக போராட்டம். இப்போ உங்க வீட்டுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுதான் வீட்டில் சும்மா உட்காருமா? உங்க வீட்டுக்குள்ள யாராவது உள்ள வந்து உட்காந்துட்டு இது ஏன் வீடுன்னு சொன்னா விடுமா? இல்லை உங்க வீட்டுக்குள்ள யாராவது விட்டு இதையும் உங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணுமா? ஃபைட் செய்யும். இல்லை இது ஏன் சொத்து, இது ஏன் வீடு, இது ஏன் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபைட் செய்யுமா செய்யாதா? அப்போ என்னுடைய வீட்டுக்கு ஃபைட் செய்யணும்னு எல்லாரும் சொல்லும் பொழுது இந்த சொத்து வக்ஃபு சொத்து, இது அல்லாஹ்வுடைய சொத்து. An unconstitutional law is forcibly enforced on we all Muslims, and we are standing here to protest against it. We'll raise our voices
We are raising our voice and will raise our voices till the conscience of government take decision to revoke the law, inshallah. If you study this new act, you might be knowing that there are 48 amendments, and each amendment is planned very cunningly. It's a plot, I should say. Every amendment is a plot planned to harm Waqf properties and consequently the Muslim community. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിൻ്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെ നിരന്തരം കയ്യേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനീതിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ തയ്യാറായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വനിതാ വിഭാഗം കേരളയുടെ വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് പോരാട്ടവീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്നതും പോരാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും മോശപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലും കരുതുന്നില്ല. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് ഈ നാട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പലതിനെയും 800 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിച്ച മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവരുണ്ടാക്കിയ പണിതുയർത്തിയ പലതും പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും പലതും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളും ഇടപെടലുകളും നടത്തുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മതപരവും സാമൂഹികപരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് വഖഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വഖഫ് അമെൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും 2-3 വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഇവിടെ ഈ ഒരു വഖഫ് കോലാഹലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വഖഫ് സ്വത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു, നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് സമുദായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു, സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്ന കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലേറെക്കാലം ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പോന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നടുവിൽ നിന്ന് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിനെതിരെ നീന്താൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ബീഫ് വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഇവിടെ കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടു, അടിച്ചു കൊന്നു പല ആളുകളെയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിജാബിൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അന്യോന്യം അടുപ്പിക്കുന്ന, അന്യോന്യം അവർ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഹിന്ദുവും മുസൽമാനുമായി കുട്ടികൾ മാറുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് CAA വന്നു. മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമം ഈ രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ CAA സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ മുസൽമാന്മാരോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളേറെ ഈ രാജ്യത്തെ മതേതരവാദികൾ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ മസ്ജിദിലും കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ട് ആ മസ്ജിദിനൊക്കെ തന്നെ തർക്കഭൂമിയാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോടതിയിലേക്ക് കേസുമായി പോകുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി
ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും അത് ബോധ്യമാവുന്നു, അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നമുക്കിതുവരെ സാധിച്ചു പോയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അടിവരയിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. എവിടെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യ പരിഗണനയും പരിരക്ഷയും ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ മുസ്ലിം സമുദായം ഐക്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. ചെറിയൊരു സംഖ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. जैसा कि आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आज हम जिस उन्वान के तहत जमा हुए हैं वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, यानी अब इस वक्त देखिए कि हिंदुस्तान में हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली जो है मुस्लिम्स के लिए तमाम लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उसको कानून बनाकर जो है छीना जा रहा है. आज़ादी हमको मिली 1947 में, उसके बाद से जो है मुसलसल जो है मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया गया है, मुसलमानों को जो है मेन स्ट्रीम से जो है हटा दिया गया है. ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരൻ്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ ഹരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് സാക്ഷിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മൗനികളായിരുന്നില്ല. പരമാവധി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഒരു പൗരത്വ ബില്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പോൾ അന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കി. അത് പാടെ തള്ളിക്കളയാൻ അത് നിമിത്തമായി. ഇത്തരം അമെൻമെൻസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുള്ള വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസായി ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ പേഴ്സണൽ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് IGM-ന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമെന്ന് പറയാം. എല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച ഭൂരിഭാഗം പ്രഭാഷകരും ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നു, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ അള്ളാഹു തന്ന വിജയമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുറത അയ്യുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ. റബ്ബനാ ലാ തുസല്ലിത് അലൈനാ മൻ ലാ യർഹംനാ. റബ്ബനാ വൻസുർനൽ മുജാഹിദീന വൻസുരിൽ മുജാഹിദീന ഫീ കുല്ലി ബിലാദിൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റബ്ബനാ ഇന്നനാ സമീനാ മുനാദിയൻ യുനാദി ലിൽ ഈമാൻ അൻ ആമിനൂ ബിറബ്ബിക്കും ഫആമന്നാ. റബ്ബനാ ഫഗ്ഫിർ ലനാ ദുനൂബനാ വകഫിർ അന്നാ സയ്യിആതിനാ വതവഫനാ മഅൽ അബ്റാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. വസല്ലല്ലാഹു അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.